day without blessing, and a life without prayer is a life without power. Every great moment of God can be traced to a kneeling figure. So, let's bow our head and raise our invocation to God by prayer song. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Shastra Parabrahma, Tasmai Shri Guruve Namaha. Saraswati Namastubhyam, Varade Kamarupini, Vidyarambham Karishyami, Siddhi Bhavatu Me Sada, Jnananandamayam Devam, Nirmala Sadhika Shrudi, Adharam Sarva Vidyanam, Hayagriva Uvashamahe. Direction of life. With this holy thought, let's begin this evening by lighting the lamp before Goddess Saraswati. For this, I request our honorable dignitaries and son family members to come forward to light the lamp. செந்தமிழில் கவி பாடி உளமாற வரவேற்போம்.
வருகவே வருகவே வணங்கி பாடுகின்றேன் வருகவே 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 வணங்கி பாடுகின்றேன் வருகவே அழகு தமிழ் கொண்டு உம்மை வரவேற்றோம் இனிய முகம் கொண்டு உம்மை வரவேற்றோம் அழகு தமிழ் கொண்டு உம்மை வரவேற்றோம் இனிய முகம் கொண்டு உம்மை வரவேற்றோம் வருகவே வருகவே வணங்கி பாடுகின்றேன் வருகவே 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 வணங்கி பாடுகின்றேன் வருகவே பாட்டு பாடி இங்கு வாழ்த்துவோம் சங்கத்தமிழ் பூங்காவிலே சங்கம் தரும் பூவெடுத்து கவிச்சரம் சூட்டி உம்மை வணங்குவோம் 8 தொகை சேர்த்தெடுத்து செந்தமிழின் சொல்லெடுத்து 10 பாட்டு பாடி இங்கு வாழ்த்துவோம் சங்கத்தமிழ் பூங்காவிலே சங்கம் தரும் பூவெடுத்து கவிச்சரம் சூட்டி உம்மை வணங்குவோம் அவையோரே வாழியவென்று சபையேறி வாழ்த்திட வந்தோம் சனிதனிதா பதா பாம பம கம பசனிதனிதா பத பம பம கரி வருகவே வருகவே வணங்கி பாடுகின்றேன் வருகவே 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 வணங்கி பாடுகின்றேன் வருகவே. The time has arrived to add some dignity and fragrance to our dais. It is time to invite our honorable dignitaries. So, let's honor this dynamic personality is on the dais with this felicitation ceremony. Initially, I would like to invite the person whose actions always inspired us to dream more, learn more, do more, and become more and more. You are really a true leader. I take pleasure to invite our honorable chief guest, Mr. K. Kumaran sir, sub-collector. And I request Mr. Kamal Hassan sir, correspondent of Sun School, to honor the chief guest. Thank you, sir, and thank you, ma'am. Next, it's my privilege to honor. He is a leader with courage to go first, open your glories, but for others follow. He is none other than a walking role model of a honorable chief guest of this event, Mr. S.V. Ramesh sir of DSP in Tiruvannamalai. I request Mr. P. Elumalai sir to honor the chief guest. Thank you, sir, and thank you, ma'am.
this opportunity to invite a person whose greatness is not measured by what she accomplished but by the works he has done to reach her goals. She is none other than our guest of honor on this event, Pushpalata, and I request Kanakvali ma'am to honor the chief guest. Celebration is not just celebrating a day, it is celebration of a journey. Yes, it's our 9th annual day celebration. We welcome you all on the behalf of the Sand School. This is Parvati, grade 12. This is Sirpi, grade 8. We are excited to be your MCs for this grand evening, brimming with zeal and celebrations. Hi my dear friend, do you know what is the meaning of Tara? Tara, I don't know. Could you tell me please? It means the fantastic one my dear friend. Is it? Yes, which means Nakshatra 24. Our great management had decided this name for. It gives us a bright future like Nakshatra. Wow, really it's such a wonderful name. We both inviting you all for this great auspicious occasion of exciting and energetic dances and power-packed performance of our young talented students. Can I expect a huge round of applause? Thank you so much, because claps are the best motivation that you could give to our young lads. Dear audience, now are you ready to watch something special? Can you guess what it is? Yes, indeed, it's an amazing dance performance. Just to find my ride. Someone
ஒன்றிணைப்பது, மொழிகளை கடந்தது. Even if you don't understand the language, we still love the music. Let us welcome these wonderful children with our applause. Close to you, I'm not anymore the kid you knew. Why should I stay deep in the blue? I wanna move my body too. Performance. Let's welcome together to welcome them with a loud clap. சின்ன சின்ன மழை துளிகள் சேர்த்து வைத்தேனும் நீரில் ஒளியில் ஊரெடுத்து கோர்த்து வைத்தேனும் சின்ன சின்ன மழை துளிகள் சேர்த்து வைத்தேனும் நீரில் ஒளியில் ஊரெடுத்து கோர்த்து வைத்தேனும் சக்கரவாகமோ மழையை அருந்துமா நான் சக்கரவாக பறவையாவேன் மழையின் பாறைகள் விழுதுகள் நீட்டி பிடித்து விண்ணில் சேர்வேன் சின்ன சின்ன மழை துளிகள் சேர்த்து வைத்தேன் ஒளியில் நூலெடுத்து கோர்த்து வைத்தேன் சொல்லாமல் வந்தது போல் இல்லாமல் போவாயோ தப்பாமல் மீண்டும்
சில்லகளை அடிமடியில் சேமிப்பேன் மேகத்தின் தாரைகளில் பாய்ந்தாட போகின்றேன் ஆகாய சில்லகளை அடிமடியில் சேமிப்பேன் ஜில் 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 மனசெல்லாம் ஜில் நன்னாரே 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 நனக்கு நன்னாரே 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 நனக்கு நன்னாரே 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 நனக்கு நன்னாரே நன்னாரே அடடா மழடா அடமழடா அழகா சிரிச்சா புயல் மழடா அடடா மழடா அடமழடா அழகா சிரிச்சா புயல் மழடா மாறி மாறி மழையடிக்க மனசுக்குள்ள கொடை பிடிக்க கால்கள் நாளாச்சு கைகள் எட்டாச்சு என்னாச்சு ஏதாச்சு எதேதோ ஆயாச்சு மயில் தோக போல இவ மழையில் ஆடும் போது ரயில் பாலம் போல என் மனசு வாடும் பாரு என்னாச்சு ஏதாச்சு எதேதோ ஆயாச்சு அடடா மழடா அடமழடா அழகா சிரிச்சா புயல் மழை நீ வரும்போது Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taqui taqui, taqui taqui rumba. 모자 초래 하자 고래 하자 초래 나초 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 비를 나초 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 야 나초 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 벤치메리 베사 간다 나초 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 빅슈 간다 라비에사 나초 Mama pita pita, mama
राउंड घुमा के अन्ना के जैसा चश्मा लगा के कोकोनट में लस्सी मिला के आ जाओ सारे मूड बना के पूछो को थोड़ा राउंड घुमा के अन्ना के जैसा चश्मा लगा के कोकोनट में लस्सी मिला के आ जाओ सारे मूड बना के और रजनी फैंस don't miss that chance all the Rajini fans don't miss that chance बड़ी तूक दोरे लपर ज्ञान दोरे तदा लड़ी सोक दोरे कोनत लयेद कोरे संडक्कु बंदिक्कु मुंडुवो साविक्कु मट्टंदा अंजुवो मण्डुक्कु ஒண்ணு நான் துள்ளுவோ அன்பையும் திட்டித்தா சொல்லுவோ எழுந்து வந்தா பறையடி எகடி வந்தா அடிதடி 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 बेटी 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 कटे बेटी 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 कटे सेर सोड़ पांडी कला सेट कटे बेटी 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 कटे बेटी 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 कटे सेर सोड़ पांडी कला सेट कटे बेटी 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 कटे बेटी 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 कटे सेर सोड़ पांडी कला सेट कटे बेटी 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 कटे बेटी 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 कटे सेर सोड़ पांडी कला सेट कटे டால்ஸ்டாயின் புத்தகம்தான் மகாத்மா காந்திக்கு அகிம்சையை கற்பித்தது. மகாத்மா காந்தியின் சத்திய சோதனை புத்தகம்தான் மார்ட்டின் லூதர் கிங்கை உருவாக்கியது. புத்தகங்களின் புரிதலே புவியை ஆள உதவி செய்யும் என்று நமக்கு புரிய வைக்கும் விதத்தில் படிப்பால் உயர்ந்த மேதைகளாய் நட்சத்திர விழாவிற்கு வருகை தந்திருக்கும் எமது சிறப்பு விருந்தினர் அவர்களை உயர்திரு கே குமரன் திருவண்ணாமலை துணை ஆட்சியர் அவர்களை எம் பள்ளியின் சார்பாக பேச அழைக்கிறோம். இன்று சீரும் சிறப்புமாக நடந்து கொண்டிருக்கிற இந்த ஆண்டு விழாவில் சிறப்பிக்க வந்திருக்கும் சிறப்பு விருந்தினர்கள் நண்பர் தோழர் துணை காவல் கண்காணிப்பாளர் ஐயா ரமேஷ்ராஜ் அவர்களுக்கும், அருமை தோழி புஷ்பலதா அம்மையர் அவர்களுக்கும், என் வட்டாட்சியர் அம்மையர் அவர்களுக்கும், இந்த பள்ளி தாளாளர் அம்மையர் கனகவல்லி அவர்களுக்கும், அவர் தந்தையார் அவர்களுக்கும், அவருடைய இணையர் பெயர் தெரியவில்லை ஐயா அவர்களுக்கும், மாணவ செல்வங்களுக்கும் அவருடைய பெற்றோர்களுக்கும் என்னுடைய மாலை வணக்கங்கள். இந்த குதூகலமான நேரத்தில் நாங்கள் ஏதாவது பேசி இந்த மகிழ்ச்சியான தருணத்தை குலைக்க வேண்டாம் என்று நான் விரும்புகிறேன். மோட்டிவேஷன்
என்று சொல்வார்கள். ஏதாவது பள்ளிக்கூடத்துக்கு சென்றால் குழந்தைகளிடையே மோட்டிவேட் பண்ணுற மாதிரி பேசுங்கன்னு சொன்னாங்க. எனக்கு அப்படி என்றும் மோட்டிவேஷன் சார்ந்து எதுவும் பேச தெரியாது. நீங்கள் எல்லாம் குதூகலமாக இருக்கிற நேரத்தில் இந்த உங்களுடைய அறிவுரை இதையெல்லாம் உங்கள் காதுக்கு கண்டிப்பாக இனிமையாக இருக்காது. அதனால் நீங்கள் இந்த பள்ளியில் படிப்பு, அதை சார்ந்து சமூகம், வீடு, நீங்கள் பணி செய்கிற இடம், இந்த இடத்திலும் அத்தனை இடத்திலும் நீங்கள் ஒழுக்கமாகவும் நேர்மையாகவும் அறம் சார்ந்தும் விளங்க வேண்டும். படிப்பு மட்டுமே உங்கள் வாழ்க்கையில் பெரிய சிகரத்தை எட்டும் அளவிற்கு உயர்த்தி விடாது. அதன் கூடவே நிறைய உங்களுக்கு சார்ந்த பண்புகளும் வளர வேண்டும். அதனால் நீங்கள் இந்த மாலை நேரத்தில் எனக்கு இப்படி ஒரு வாய்ப்பு அளிப்பதற்கு மிக்க நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். கேள்வி கேட்கலாம்னு நினைக்கிறேன். கொஞ்சம் கவனிங்க குழந்தைங்க. தமிழில் உயிர்மை எழுத்து எத்தனை? யாராவது சொல்றவங்க உடனே சொல்றவங்களுக்கு பரிசு உண்டு. உயிர்மை எழுத்து எத்தனை? யாரும் கேட்கலையா? கையை தூக்குங்க. சொல்லுங்க. கேட்கல. அவங்க வந்துருங்க. என்ன எத்தனை சொன்னீங்க? தப்பு நீங்க சொன்னது 18. 18ன்றது என்ன எழுத்து? மெய் எழுத்து. யாரோ பிள்ளைங்களோட அம்மா தான் சொல்லியிருக்காங்க, அவங்களுக்கு தான் பரிசு. 247. அது மொத்த தமிழ் எழுத்து. சரி, அவங்களுக்கு பரிசு. வாங்க. வேற ஏதாவது ஒரு 50 காப்பியங்களில் ஏதாவது ஒரு பேர் சொல்லுங்க. 50 காப்பியங்களில் சிலப்பதிகாரம். சிலப்பதிகாரம். இங்க வந்துருங்க. சரி, திருக்குறளை எழுதியவர் யார்? திருவள்ளுவர். எல்லாருக்கும் பரிசு கொடுக்க முடியாது. 17 கீழ்கணக்கு நூல்ல ஏதாவது ஒரு நூல் பேர் சொல்ல தெரியுமா? திருக்குறள். திருக்குறள். திருக்குறள் 17 கீழ்கணக்கிலே வருது. நல்லா யோசிச்சு சொல்லுங்க. ஆமான்னு தைரியமா சொல்லணும். எஸ். அவங்களுக்கு நோட் பண்ணீங்க. 8 தொகையில் யாராவது ஒரு நூல் சொல்லுங்க. யாராவது ஸ்டூடெண்ட் சொல்லுங்க. என்னது? புறநானூறு. குட். சரி, எல்லாமே குழந்தைகளுடைய அம்மா அப்பாக்கள் தான் சொல்றாங்க. 10 பாட்டுல ஏதாவது ஒரு நூல் நீங்க சொல்லுங்க டீச்சர். 10 பாட்டுல திருமுருகாற்றுப்படை. புரியல? திருமுருகாற்றுப்படை. வெரி குட். சரி, நீங்களாம் அங்கே வந்துருங்க. நான் ஒரு பிரைஸ் தரோம் உங்களுக்கு. நன்றி, வணக்கம், வாழ்த்துக்கள். மகிழ்ச்சியா இந்த விழாவை கொண்டாடுங்கள். விடைபெறுகிறேன். நன்றி. பள்ளியின் தாளாளர் அவர்களே, சிறப்பு விருந்தினர்களே, ஆசிரியர் பெருமக்களே, பெற்றோர்களே, எனதருமை மாணவ செல்வங்களே, அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம். இந்த பள்ளியின் ஆண்டு விழாவில் கலந்து கொள்வது மிக்க மகிழ்ச்சி. இங்கே வந்து பேரண்ட்ஸ் நிறைய பேர் வந்திருக்கிறீங்க, ரொம்ப சந்தோஷம். ஸோ உங்ககிட்ட ஒரு பெரிய ரெக்வஸ்ட் என்னென்னா, உங்கள் குழந்தைங்களை வந்து படிப்பில் மட்டுமே எல்லாம் வரணும், எல்லா சப்ஜெக்ட்லேயும் வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறீங்க. ஸோ நம்ம எல்லாமே அப்படி தான் பண்ணுறோம். நானே என் குழந்தைங்களை அப்படி தான் பண்ணணும்னு சொல்லி பண்ணுறோம். லாஸ்ட்டில் என்ன ஆகுன்னா, அவங்களுக்குள்ளே இருக்கிற திறமைகள் என்னென்னே தெரியாமல் போயிடும். அவங்களுக்கு அந்த ஸ்போர்ட்ஸில் ஆக்டிவிட்டிஸ் இருக்கும், நிறைய அந்த எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டீஸில் நிறைய விஷயம். ஒரு சில நல்ல குழந்தைங்க பாட்டு பாடும், டான்ஸ் ஆடும், ட்ராயிங் பண்ணுவாங்க. இப்போ நம்ம பேசினார், நம்ம கூடுதல் கலெக்டர் அவர்கள் பேசினார். அவர் வந்து அருமையாக ட்ராயிங்லாம் பண்ணுவார், ஃபேண்டாஸ்டிக்காக ட்ராயிங் பண்ணுவார், ஃபோட்டோகிராஃபி எடுப்பார். அதே மாதிரி இந்த பேர்ட்ஸ் வாட்சிங், ஆர்னித்தாலஜி இதெல்லாம் பண்ணுவார். ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய திறமைகள் இருக்கும். உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு என்னென்ன திறமைகள் இருக்குன்னு சொல்லி கண்டுபிடிச்சி அதில் பாருங்கள். வெறும் படிப்பில் மட்டுமே முக்கியத்துவம் கொடுக்காம விளையாட வைங்க உங்கள் குழந்தைங்கள. இப்போ எல்லாம் நிறைய ப்ளே ஸ்டேஷன் ஆகி போச்சு. எல்லா வீட்லேயும் செல்ஃபோன் இருக்குது. குழந்தைங்க வெறும் செல்ஃபோனில் தான் விளையாடிட்டு இருக்காங்க. ப்ளே ஸ்டேஷன் இல்லாமல் உங்கள் குழந்தைங்கள
ப்ளே கிரவுண்டுக்கு கொண்டு வந்து விளையாடுறதுக்கு வந்து ப்ராக்டிஸ் கொடுங்க. ப்ளே கிரவுண்டில் விளையாடுறதுனால என்ன ஆகும்னா அவங்களுக்கு வந்து முதல் விஷயம் இம்யூனிட்டி நிறைய டெவலப் ஆகும். நல்லா பார்த்துருப்பீங்க, தெருவில் விளையாடுற குழந்தைங்க, மண்ணில் விளையாடுற குழந்தைங்களுக்கு தான் என்ன இருக்கும், நோய் எதிர்ப்பு சக்தி வந்து அதிகமாக இருக்கும். ஸோ நான் உங்கள் எல்லா பேரண்ட்ஸும் ரெக்வஸ்ட் பண்ணி கேட்டுக்கிறது என்னென்னா, நீங்கள் படிப்புக்கு எவ்வளோ முக்கியத்துவம் கொடுக்குறீங்களோ அதே மாதிரி அவங்களோட உடல் நலத்துக்கு, விளையாட்டுக்கு, உடற்பயிற்சிக்கு நல்ல அதுக்கு முன்னே முக்கியத்துவம் கொடுங்க. நல்ல சத்தான உணவுகளை கொடுங்க. அப்போ தான் நாட்டுக்கு திறமையான ஆஃபீஸர்ஸ் எல்லாம் நிறைய பேர் கிடைப்பாங்க. அதே மாதிரி குழந்தைங்கள வந்து மினிமம் ஒரு நாளைக்கு 1 மணி நேரமாவது அவங்க விளையாடணும்னு சொல்லி பாருங்கள். ஏன்னா குழந்தைங்களுக்கு டைமே இல்லை. காலையில் எந்திரிச்சோன்னு நேரம் என்ன பண்ணுறீங்க, ஸ்கூலுக்கு அமுச்சு விட்டுறோம். அப்புறம் வந்தோடனே கையில் செல்ஃபோன். சரியா? அதாவது எல்லா வியாதிக்கும் பெரிய மருந்து எதுன்னா உண்ணாவிரதம். சரியா? உண்ணாவிரதம். ஸோ அதே மாதிரி உங்கள் எல்லாத்தையும் ரெக்வஸ்ட் பண்ணி கேட்குறது என்னென்னா, வாரத்தில் ஒரு நாள் டிஜிட்டல் ஃபாஸ்டிங். டிஜிட்டல் ஃபாஸ்டிங்னா என்ன, இந்த செல்ஃபோனை ஒரு நாளைக்கு யாருமே தொடரதில்லைன்னு சொல்லிட்டு அந்த உறுதிமொழி எடுத்துக்கலாமா? ஸோ பேரண்ட்ஸ் எல்லாம் சரியா? ஸோ அந்த பெற்றோர்கள் எல்லாம் குழந்தைங்களுக்கு விளையாட்டுக்கு நல்ல முக்கியத்துவம் கொடுங்க. அவங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்கள் விளையாட்டுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து அவங்க உடல் நலம் நல்லா இருந்ததுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அவங்க படிப்பும் நல்லா வரும். சரியா? அடுத்து இந்த குழந்தைகள் பள்ளி இதெல்லாம் சிறப்பாக வளர்ச்சி அடைய என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். நன்றி. நிறைய பேரண்ட்ஸ் வந்திருக்கீங்க, நிறைய குழந்தைங்களுக்கு வந்து சார் எல்லாமே சொல்லிட்டாங்க. இப்போ வந்து மிக முக்கியமானது வந்து பேரண்டிங் சொல்லுவாங்க. பேரண்டிங்னா வந்து பேரண்ட்ஸ் வந்து படிக்க வச்சுட்டோம், ஸ்கூலுக்கு அனுப்பிட்டோம், அவங்க பார்த்துப்பாங்க, அதனால் நம்ம ஃபீஸ் கட்டுறோம், வேறு என்ன பண்ண முடியும்னு நினைக்கிறாங்க. நிறைய விஷயங்கள் சார் சொன்ன மாதிரி இந்த மொபைலில் இருக்கிறது, ஆரோக்கியமான உணவு கொடுக்கணும், அவாய்ட் பண்ணணும், உடற்கல்வி, கல்வி மட்டுமே இல்லை, நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது அதை சார்ந்து. அதெல்லாம் நீங்கள் வந்து அவங்களோட உட்காரணும். நிறைய பேர் நமக்கு டைம் இல்லாமல் நம்ம டிவி, நம்ம வேலை அப்படி போகிறீங்க. அதனால் வந்து உங்களுக்கும் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்குது. அதனால் குழந்தைகள் வந்து ஒரு வருங்கால இந்தியாவை உருவாக்குற அளவுக்கு நம்ம உருவாக்கணும், நம்மளுடைய பார்ட் இருக்கணும். எல்லா பேரண்ட்ஸும் இதை பண்ணணும். ஸ்கூலில் வந்து அவங்க மேக்சிமம் இந்த ஸ்கூல் பொறுத்த வரைக்கும் மேடம் வந்து நிறைய ஆர்ட்டு இதெல்லாம் சம்மந்தப்பற்றிலாம் சொன்னாங்க, பேசிகிட்டு இருந்தாங்க. அதனால் நிறைய ஃபீட் பண்ணுறாங்க. அதை வந்து பசங்க உள்வாங்கினதுக்கு நீங்கள் சப்போர்ட்டிவாக இருக்கணும். அதனால் பார்த்து குழந்தைங்களை இது பண்ணணும். நன்றி, அனைவருக்கும் நன்றி. மை ஸ்பெஷல் தேங்க்ஸ் டு மிஸ்ஸஸ் அண்ட் மிஸ்டர் ஏழுமலை சார். மிஸ்டர் அண்ட் மிஸ்ஸஸ் அதான் சொல்லிட்டேன், மிஸ்டர் அண்ட் மிஸ்ஸஸ் ஏழுமலை இல்லை கனகவல்லி ஏழுமலை அவர்களுக்கு மை ஸ்பெஷல் தேங்க்ஸ். இதெல்லாம் ஆர்கனைஸ் பண்ணி உங்கள் எல்லாரையும் உங்களை வர வச்சு மோட்டிவேட் பண்ணுறாங்க. ஸோ ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் ஸ்கூல், அதை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க எல்லாரும். நன்றி, வணக்கம். அனைவருக்கும் வணக்கம். சிறப்பு அழைப்பாளர்கள் நம்ம வந்து அவங்களுடைய ஸ்பீச் எந்த அளவுக்கு முக்கியமோ அந்த அளவுக்கு நமக்கு வந்து ரோல் மாடலாக அவங்கள வந்து நீங்கள் வந்து எடுத்துக்கணும். மாணவ பசங்க எல்லாருமே வந்து என்னென்னா, மாணவர்கள் வந்து எப்படி வந்தோன்னா ஒரு மாவட்டத்தை கட்டி காக்கிற அளவுக்கு இந்த திறமையானவங்க வந்திருக்காங்களோ அவங்கள மாதிரி நம்மளும் வரணும். அந்த ஊக்குவிக்கும் அந்த உங்களுக்கு வரணும், உத்வேகம் வரணும். இதை ஒரு ரோல் மாடலாக எடுத்துகிட்டு நீங்களாம் வந்தோம்னா ஒவ்வொரு மாவட்டத்துக்கு அதிகாரியாக வரணும். அதுதான் பள்ளிக்கு வந்து தேவையான ஒன்று. வாழ்த்துக்கள். தேங்க்யூ. நமது நிறுவனத்திற்கு வருகை புரிந்துள்ள சிறப்பு விருந்தினர் நம்ம டெப்டி கலெக்டர் ஐயா வந்து அவரே தன் கையால் வரைஞ்சி 2 ஃபோட்டோ நம்ம ஸ்கூலுக்கு கிஃப்ட் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்காரு. அவருடைய ஓவிய திறமை நம்ம குழந்தைகளுக்கும் வரணும்னுட்டு கேள்வி கேட்டார் இல்லைங்களா, அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு இந்த டிராயிங் சம்மந்தப்பட்ட பொருளையே ப்ரைஸாக கொடுக்கறதுக்காக அதுவும் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்காரு. அவர் கேள்வி கேட்டதுக்கு யார் பதில் சொன்னீங்களோ அந்த ஸ்டூடெண்ட் மேடைக்கு வரலாம்.
Our heartfelt thanks goes to you, sir, for your thought-provoking address set a perfect motivation for our young minds. We are fortunate to have you with us tonight. திசையெட்டு திரும்ப வைக்கும் எங்க அழகான வம்புக்கொரு அளவே இல்ல கலகட்டும் கலகலக்கும் எங்க விளையாட்டு அத்தனுக்கு முடிவே இல்ல நல்ல மனசும் உள்ளவங்க நான் பாசத்தோட பாட்டு பாடி ஆடும் கும்பலுங்க காலு சக்கரங்க தன்னை மறந்து சுத்துதுங்க இத புரிஞ்சுக்காம ஏனோ எங்களை ஊரும் திட்டுதுங்க எப்போதுமே கொண்டாடிடுவோங்க பெருமொழியில வர படையெடுப்போங்க அசிக்காமல தப்பு பண்ணி நாங்க அத வகுப்பறையில சொல்லி சிரிப்போங்க கள்ளம் இல்ல கபடம் இல்ல அதனால உலகைய வெல்வோம் நாங்க ஏதும் தப்பு இல்ல இங்க எதுவும் தப்பு இல்ல எங்க பறந்த மனசு பழகி போகும் பாத தப்பு இல்ல காலு தப்பு இல்ல எங்க கனவு தப்பு இல்ல இந்த குறும்பு வயசு அறுபு போது ஆசா தப்பு இல்ல எங்க மேல தப்பு ஒன்றும் இல்ல இளம் வயசு அப்படி கலங்க தேவையில்ல சுத்தும் பூமி நின்று போவதில்லை புவி இயல்பு அப்படி நிறுத்த யாரும் இல்ல எல்லாம் இல்ல எதிரி இல்ல அதனால அவதியும் வரவே இல்ல போதும்பா ஆஃப் பண்ணிடலாமா தோ இப்போ எப்படி ஆஃப் பண்ணுறேன் பாரு யார் அவள்? Nila. Yes, let's welcome Nila group for your fantastic performance. நிலா காய்கிறது, நிறம் தேய்கிறது, யாரும் ரசிக்கவில்லையே. இந்த கண்கள் மட்டும் உன்னை காணும். தென்றல் போகின்றது, சோலை சிரிக்கின்றது, யாரும்
சுகிக்கவில்லையே சின்ன கைகள் மட்டும் உன்னை தீண்டும் காற்று வீசும் வெயில் காயும் காயும் அதில் மாற்றம் ஏதுமில்லையே ஆவானும் மண்ணும் நம்மை வாழச் சொல்லும் அந்த வாழ்த்து ஓயவில்லை என்றென்றும் வானே மதுரைக்கு போகாதடி அங்க மல்லிப்பூ கண்ண வைக்கும் தஞ்சாவூர் போகாதடி தல ஆட்டாமம் மணிக்கும் தூத்துக்குடி போனா சில கப்பல் கரை தட்டும் கொடைக்கானல் போனா அங்க மேகம்னு சுத்தும் அசருது அசருது ஊர் மொத்தமா அது என்ன ஊர் குத்தமா அசருது அசருது ஊர் மொத்தமா அது என்ன ஊர் குத்தமா சுற்றி வரும் பூமி என்னை கேட்டுத்தானே சுற்றி வர வேண்டும் எந்தன் பின்னாலே கோயம்புத்தூர் கொசும்பு அம்மா கோவில் பட்டி திமிரு தென் மதுரை பாசம் உள்ள பின்னாலே குண்டு மல்லி பூக்க ஒக்கு கூட்டம் தான் பறக்க கோவில் தேரின் வடம் பிடிக்க நான் சொல்வேன் சல 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 நதிகள் தொடங்கி நடு 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 மலைகள் வரையில் நான் பொட்டு கோட்டை தாண்டக்கூடாதே சிறு 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 சிறுவன் தொடங்கி கிடு 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 கிழவன் வரையில் நான் வைத்த சட்டம் மீறக்கூடாதே சன் சனா சன் சன் சனா சன் 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 சனா சன் சன் சனா சன் சன் சன சன சன் சன சன சன் 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 சன சன் சன் லாலே லாலே லாலா லாலே லாலே லாலா லாலே ஏய் அடுத்த லைன் தெரியல அப்புறட்டா கட் பண்ணு அதே இடத்துல சுத்தாத மொர்ராக்கா மட்ராக்கா வந்தாச்சே தீவா மொர்ராக்கா மட்ராக்கா தாவியாடும் பூவா மஃப்ராக்கா மெட்டாரிக்கா என் கூட ஆட நீவா மஃப்ராக்கா மெட்டாரிக்கா லைஃபே டான்சிங் ஷோவா நான் மைக்கேல் ஜாக்சன் நிலவு நிலவு நடை காட்டட்டா நான் ஹித்திக் ரோஷி வளைவு நடிவு அது செக்கட்டா நான் பரிஷ்னி கோவி நடக்கும் நடைய ஒரு பேலே தான் நான் பிரபு தேவி கடக்கு முடக்கு என தடுக்கு படக்கு என வச்சா அடி வச்சா இந்த ரோடும் கூட மேடா சச்சா சச்சா ஹார்ட் பீட் மாட்டா மொர்ராக்கா மட்ராக்கா வந்தாச்சே தீவா மொர்ராக்கா மட்ராக்கா தாவியாடும் பூவா மஃப்ராக்கா மெட்டாரிக்கா என் கூட ஆட நீவா மஃப்ராக்கா மெட்டாரிக்கா லைஃபே டான்சிங் ஷோவா கொண்டை வைத்தவர்கள் இவர்கள் அழகன்கள் கூரை வீட்டின் முகட்டில் கொலுவிருந்து சூரியனை கூவி எழுப்பும் கடமை வீரர்கள் எம் மாணவர்களின் கூவலில் மெய்சிலிருக்கும் தருணம் இதோ. Let's put your powerful hands together to encourage the boys.
பறக்குதடா சேர்த்து இடி இடிக்குதடா வேலும் படி ஏறுதடா வேலையா தாக்குமடா நோக்க தாக்குமடா அங்க பார்த்த பரவுமடா நுங்கையா தமிழருக்கு முப்பாட்ட முருகன் தான் இந்த முப்பாட்ட எங்களுக்கு தலைவன் தான் நாட்டுக்குள்ள நடமாடி நாட்டுக்குள்ள முடிசூடி வீட்டுக்குள்ள வந்த எங்க வேலையா நான் பாட்டுக்குள்ள உன்னை வச்சு பாடட்டா நான் பாட்டுக்குள்ள உன்னை வச்சு பாடட்டா சேவல் கூடி பறக்குதடா சேர்த்து இடி இடிக்குதடா வேலும் படி ஏறுதடா வேலையா தாக்குமடா நோக்க தாக்குமடா பார்க்க பார்க்க பரவுமடா முருகையா சூடும் பெண்களின் மகிழ்ச்சியின் அடையாளம், விற்கும் பெண்ணின் வாழ்க்கையின் ஆதாரம். என்ன கண்டுபிடிச்சிட்டீங்களா? பூக்கள் தானே. பூவே நட்சத்திர விழாவினை பூக்களால் அலங்கரிக்க இத வருகின்றனர் சாண்ட் பூந்தோட்டம். Let's welcome the blooming flowers of the sand garden to give charming performance. உன்னை
request Mrs. Dhanalakshmi ma'am to honor the chief guest with a shawl and shield. Give a loud clap. Thank you, ma'am. Next, I'm extremely happy to have him with us. He inspired him with us. சான் பள்ளியின் தாளாளர் மற்றும் இங்கு பணிபுரியும் ஆசிரியர் மற்றும் ஆசிரியர் அல்லாத அலுவலர்கள் அனைவரையும் மிக சிறப்பாக இந்த விழாவினை ஆண்டு விழாவினை ஏற்பாடு செய்தமைக்காக எனது பாராட்டுக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ரொம்ப அழகாக அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கீங்க மேடம். பசங்க இப்போ மாணவிகள் அனைவரும் ரொம்ப அழகாக பர்ஃபார்ம் பண்ணாங்க ஒவ்வொருத்தரும். இப்போ நம்ம சின்ன வயசில் நம்ம ஸ்டேஜில் ஏறி இருப்போமான்னு தெரியாது, ஸ்டேஜில் முதல்ல தைரியமாக நின்று இருப்போமான்னு தெரில. இன்னும் கூட நமக்கெல்லாம் நர்வஸாக இருக்குது. இந்த பசங்க ஒவ்வொருத்தரும் எப்படி பண்ணியிருந்தாலும் இங்கே ஸ்டேஜில் வந்து நிற்கிறதே பெரிய விஷயம். அதுவே ஒரு கண்கொள்ளா காட்சியாக அழகாக இருக்குது. அது பெரிய அதாவது நிற்க முடியாது. ஸ்டேஜ்லலாம் வந்து நிறைய பசங்க அழ ஆரம்பிச்சிருவாங்க, நிறைய பார்த்துருக்கோம். அது எல்லா பசங்களுமே இப்போ வந்த வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே அழகாக பர்ஃபார்ம் பண்ணாங்க. யாரும் எதுவும் குறைய சொல்கிறதுக்கு இல்லை, அந்தளவு நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க. இந்தளவுக்கு நல்லா அந்த மேனேஜ்மெண்ட்டு வந்து ஏற்பாடு பண்ணியிருக்கீங்க. ரொம்ப தேங்க்ஸ் உங்களுக்கு. உங்கள் பேரண்ட்ஸ் எல்லோரும் இவ்வளோ பொறுமையாக இந்த பசங்க கூட இருந்து நீங்கள் எல்லாருமே அவங்களுக்கு ஃபுல் ஒத்துழைப்பு கொடுத்துருக்கீங்க. அதுக்கும் உங்கள் எல்லாருக்கும் ஒரு தேங்க்ஸு. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா பேரண்ட்ஸ்க்கு தான் நான் இப்போ சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன். நம்மளுடைய ப்ரெஷர் எல்லாத்தையும் நம்ம பசங்க மேலே திணிக்க வேணான்னு நினைக்கிறேன் நான். ஏன்னா நாம் டாக்டர் ஆக முடியல, நாம் கலெக்டர் ஆக முடியலன்னு சொல்லிட்டு நம்ம ப்ரெஷர் எல்லாத்தையும் நம்ம பசங்க கலெக்டர் ஆகணும், டாக்டர் ஆகணும், இன்ஜினியர் ஆகணும்னு சொல்லி அவங்கள ரொம்ப ப்ரெஷர் கொடுக்க வேண்டாம். அவங்கவுங்களுக்கு பசங்க வளர வளர அவங்கவுங்களுக்குவே என்ன ஆகணும்னு ஒரு தனி ஐடியா வந்துடும் கண்டிப்பாக. இப்போ எல்லாமே சொசைட்டியில் ஒருத்தரை பார்த்து ஒருத்தர் நம்ம முன்னாடி நாமளும் வரணும், நாமளும் ஏதாவது அச்சீவ் பண்ணணும்னு பசங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆர்வம் வந்துடும். இப்போ சார் டிஎஸ்பி சார் எல்லோரும் சொன்ன மாதிரி பசங்கக்கிட்ட என்ன தனித்திறமை இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சு நம்ம அதை என்கரேஜ் பண்ணலாம். ஒரே மாதிரி எல்லோரும் ஃபஸ்ட் ரேங்க் எடுக்கணும், எல்லோரும் டாப்பராக வரணுன்றதை விட அவங்கக்கிட்ட என்ன டேலண்ட் இருக்குன்றதை நம்ம கொஞ்சம் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி அந்த வழியில் நம்ம அது கொஞ்சம் கோஆப்ரேட் பண்ணோம்னா, பசங்களுக்கு வந்து ஒத்துழைப்பு கொடுத்தோம்னா, அந்த எந்த இதுவாக கூட இருக்கட்டும், எந்த வேலையாக இருந்தாலும் சரி, அவங்களுக்கு மனசுக்கு பிடிச்ச வேலை, மனசுக்கு பிடிச்ச மாதிரி அந்த திறமையை ஊக்குவிச்சாங்கன்னா எங்கேயோ நல்ல ஷைன் ஆகலாம், பெரிய பெரிய ஸ்காலராகவே வரலாம். இந்த ஒரு லைன் தான் இல்லை, படித்து வேலைக்கு போய் அந்த மாதிரி தான் இல்லை. பசங்களுக்கு கூடவே நம்ம ஒழுக்கத்தையும் கற்றுத்தரணும், இன்றைக்கி ரொம்ப முக்கியமாக இருக்குது. அதே மாதிரி பேரண்ட்ஸ் டீச்சர்ஸ் எல்லாருக்கும் பசங்களுக்கு குட் டச்னால் என்ன, பேட் டச்னால் என்னன்றது கண்டிப்பாக சொல்லித்தரணும். இப்போ சொசைட்டியில் நம்ம இருக்கிற சொசைட்டியில் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருக்க வேண்டியது இருக்குது. அதனால் அதே மாதிரி நம்ம வந்து விளையாட பசங்களை விடுறதுலேருந்து தான் நான் நினைக்கிறேன். அதிகம் காலையில் ஸ்கூல் ஆரம்பிக்கிறதுலேருந்து ஈவினிங் டியூஷன் போகிறது, அடுத்து வேறு ஏதாவது கிளாஸ் சேர்க்கறது, இப்படியே பிஸியாக தான் இருக்கிறாங்க பசங்க. நம்மளாம் விளையாடும் போது எனக்கு ஞாபகம் இருக்குது, பக்கத்து தெருவில் விளையாடிட்டு இருப்போம், எங்கள் அம்மா வந்து அடித்து கூட்டிகிட்டு வருவாங்க, சாப்பிட நேரம் ஆயிடுச்சு சாப்பிடல வான்னு சொல்லிட்டு. எல்லாருக்கும் அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அதனால் இப்போ நம்ம அதே மாதிரி நம்ம பசங்க இப்போ 1 மணி நேரம் கூட விளையாடுறதில்ல. எந்த அளவுக்கு நம்ம ஃபிசிக்கல் வந்து ஃபிட்னஸ் இருந்தால் தான் நம்ம மைண்டு வந்து ஃப்ரீயாக வேலை செய்யும். அதனால் உடற்பயிற்சிக்கு முக்கியம் தரணும், விளையாட விடுங்க, ஃப்ரீயாக விளையாட விடுங்க. அதே அளவுக்கு படிப்புலையும் நம்ம படிப்பில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணிவிட்டு அவங்ககிட்ட இருக்கிற தனித்திறமையை ஊக்குவிச்சோம்னா எல்லா பசங்களும் அச்சீவராக வருவாங்க. எல்லாருக்கும் நன்றி, வணக்கம். I am happy to invite our guest of honor, Mr. V. Ramulu sir, Block Education Officer of Kilpenathu, and I request Mr. Jyotimani sir to honor our chief guest with a shield. Rank holders, yes, Sanjana from LKGA. Atvika LKGB, P. Logit UKGA, Cartesian UKGA. I request Mr. Jyotimani sir to honor the chief guest with a shawl and shield.
Jyothimani sir to honor the chief guest with a shawl and shield. Thank you sir and thank you ma'am. இளம் சிவப்பு நிறக்காரன் ஈசன் மகனின் கொடிக்காரன் யார் அவன்? இனத்தின் ராஜாவை போல் கொக்கரித்து வரும் ரோஜாக்கள் இதோ உங்கள் கண் முன்னே. Let's welcome second standard boys. Doom shock, doom 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 shock, doom shock, doom 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 shock. Hey hey, doom shock, doom 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 shock, doom shock, doom 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 shock, doom shock, doom 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 shock, doom shock, doom doom shock. கொக்கரக்கோ எவ்வடிய கொக்கரக்கோ இருந்த இருட்டலாம் இனிமேலே கொக்கரக்கோ கொக்கரக்கோ சேவல் கொக்கரக்கோ சேவல் கூவக்குள்ளே வெடி கோழி கொக்கரக்கோ சங்க சக்கரம் போல மனசு சுத்தர வேளை சுராங்கு நிக்க மாலுக்கனவா அதோ பாருவானம் துணி துவைக்குது மேகம் வெலகு போகுது சோகம் நீவா கொக்கரக்கோ எவ்வடிய கொக்கரக்கோ இருந்து இருட்டலாம் இனிமேலே கொக்கரக்கோ கொலுசுக்குள்ள துளுக்கிற மனசுக்குள்ள சந்தோஷம் நிலைச்சிருக்க சாமி கிட்ட கேட்டிருக்கேன் எல்லாரும் அருகிருக்க பொல்லாப்பு விலகிருக்க அன்பான உங்ககிட்ட ஆண்டவனை பார்த்திருக்க எண்ணம் இருந்தா எதுவும் நடக்கும் தன்னாலே எணி துணிஞ்சா உலகம் உனக்க பின்னாலே விளக்கா சிரிச்சா சிரிச்சா தப்பேது கொள்ளையடிச்சா மனச இப்போது நம்ம பக்கம் காத்து வீசுறத பார்த்து நல்லவங்களை சேர்த்து நீ போட்டு தின்னும் கூத்து கொக்கரக்கோ எவ்வடிய கொக்கரக்கோ இருந்த இருட்டலாம் இனிமேலே கொக்கரக்கோ கந்தனுக்கு வள்ளிய போல கண்ணனுக்கு ராதைய போல ஆசை கொண்ட உயிருக்கெல்லாம் துணை இருக்கு பூமியில கண்ணுக்குள்ள கண்ணம் இருக்க நெஞ்சுக்குள்ள நினைப்பு இருக்க யாருக்குள்ள யாரு இருக்கா தெரிஞ்சவங்க யாரும் இல்ல கட்டி பறக்கும் பறக்கும் வெள்ளாடு வெக்கப்பட்டு மறைக்கும் மறைக்கும் நெஞ்சோடு சிட்டுக்குருவி சிரிக்கும் சிரிக்கும் கண்ணோடு கொட்டும் மருவி குதிக்கும் குதிக்கும் என்னோடு சிட்டான் சிட்டா சிடுக்க இப்ப உள்ளதெல்லாம் நமக்கு கட்ட தத்தாவதுக்கு என்ன நம்ம கிட்ட கிழக்க கொக்கரக்கோ எவ்வடிய கொக்கரக்கோ இருந்த இருட்டலாம் இனிமேலே கொக்கரக்கோ கொக்கரக்கோ சேவல் கொக்கரக்கோ சேவல் கூவக்குள்ளே வெடி கோழி கொக்கரக்கோ சங்க சக்கரம் போல மனசு சுத்தர வேளை சுராங்கு நிக்க மாலுக்கனவா அதோ பாருவானம் துணி துவைக்குது மேகம் வெலகு போகுது சோகம் நீவா கொக்கரக்கோ
மதுர மாமர கிளையிலே பச்சைக்கிளி ஒண்ணு கேட்டது கேள்வி என்ன? என் கண்ணு ரொம்ப அழகா, என் வெக்க ரொம்ப அழகா, இந்த கேள்வி என கேட்ட என்ன நான் பாடுவேன். மேட்டுச்சாலையிலே மாட்டு வண்டியிலே போராளே பொண்ணு ஒரு பொண்ணு கட்டியது என்ன புடவை என்றே வானவில்லின் வண்ணம் என்றார். மழை துளி மண்ணில் வந்து சிந்த சிந்த எழுகிறதே ஒரு வாசம், அது என வானவில்லில் கொண்டு சேர்த்து விடுகிறதே சில நேரம்.
துடுப்பில்லையே என வாடிக்கொண்டிருந்த நம் மக்களுக்கு நீ நடக்க பாதை அமைத்து தருகிறேன், நீ கரை சேர நான் துடுப்பாயிருக்கிறேன் என உயிரையும் மெய்யையும் அகரத்தோடு அக்கறையாய் அரிச்சுவடி ஆரம்பித்து பார்த்ததும் படித்ததும் கேட்டதும் முடித்ததும் மறவாமல் என் துளிர்விட்ட உணர்விற்கு துளிராய் தளிர்விட்ட கல்வி தாகத்திற்கு தணலாய் கை கொடுத்து இக்கல்வி நிறுவனத்தை தொடங்கி சீரும் சிறப்புமாக கல்வி பணி ஆற்றி வருகின்ற எம் பள்ளி முதல்வர் அவர்களை அன்புடன் பேச அழைக்கிறோம். நின் கருணை தேன்மழையே அசைந்தாடும் என் நாவில் செந்தமிழே, அலங்கார தேவதையே வனிதாமணி, இசை கலையாவும் தந்தருள்வாய் கலைமாமணி. பெற்றோர் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கம். தயவுசெய்து எல்லாரும் இருக்கையில் அமருங்கள், கொஞ்சம் பொறுமையாகவும் அமைதியாகவும் இருங்க. ப்ளீஸ் பி சீட்டட். எல்லாரும் கொஞ்சம் அமைதியாக உட்கார்றீங்களா? ஒரு வருஷம் நம்ம காத்துட்டு இருக்கணும் திரும்ப அடுத்த ஆனுவல் டேவுக்கு. தயவுசெய்து அமருங்கள். ஆயக்கலைகள் 64ஐயும் தன்னகத்து கொண்டு அறிவு என்னும் ஊற்று எல்லோருக்கும் எப்படி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, சுவையில் மறைந்திருக்கக்கூடிய உணவு போல, உணவில் மறைந்திருக்கக்கூடிய சுவை போல, கனியில் மறைந்திருக்கக்கூடிய சுவையை போல எல்லோருக்குள்ளேயும் அறிவு இருக்கு. அந்த அறிவு அனைத்தையும் தரக்கூடிய சரஸ்வதி தேவியை வணங்கி இந்த உரையை நான் ஆரம்பிக்கிறேன். இங்கு சிறப்பு விருந்தினராக வந்திருந்த டெப்டி கலெக்டர் குமரன் ஐயா அவர்களையும், டிஎஸ்பி சார் சூப்பரிண்டென்ட் ஆஃப் போலீஸ் ரமேஷ் ராஜ் அவர்களையும், புஷ்பலதா மேம் அவர்களையும், நம்ம வட்டாட்சியர் கீழ்பெண்ணாத்தூர் வட்டாட்சியர் சரளா மேடம் அவர்களையும், நம்ம பிளாக் எஜுகேஷனல் ஆஃபீஸர் ஸ்ரீராமுலு ஐயா அவர்களையும், மேலும் என் உயிரினும் மேலான பெற்றோர்கள் அனைவரைகளையும், என் அருமை மாணவ செல்வங்கள் எனது பிள்ளைகளையும், ஊர் பொதுமக்களையும், செய்தி தொடர்பு சம்பந்தப்பட்ட அவர்களையும், ஒளி அமைப்பாளர்களையும், எனது ஆசிரிய பெருமக்களையும், எனது ஆசிரிய பெருமக்கள் அல்லாத பணியாளர்களையும், ஏனைய பொதுமக்கள் அனைவரையும், இன்னும் விடுபட்டு போயிருக்கிற அத்தனை பேரையும், பெரியோர் தாய்மார் வயதில் மூத்தோர் அனைவரையும் வருக வருக என இந்த சான் நிறுவனத்திற்கு செங்கேனி அம்மாள் சார்பாகவும் சான் குழுமத்தின் சார்பாகவும் எங்கள் மாணவ செல்வங்களின் சார்பாகவும் வருக 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 என இருகரம் கூப்பி வரவேற்கிறேன். ஒரு மனிதன் என்றால் அவர்களுக்கு ஒரு தனி நோக்கம் இருக்க வேண்டும், குறிக்கோள் இருக்க வேண்டும். இப்ப நீங்க எல்லாரும் வீட்டில் புறப்பட்டீங்க அப்படின்னா ஆனுவல் டேவுக்கு போகணும் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு எய்மோட ஒரு குறிக்கோளோட தான் இங்க வந்திருக்கீங்க.
ஸோ இந்த சான் நிறுவனம் எதற்காக தொடங்கப்பட்டுள்ளது? இந்த சான் நிறுவனத்தின் நோக்கம் என்ன, குறிக்கோள் என்ன என்பது நீங்கள் எல்லாரும் தெரிஞ்சுக்கணும். சான் நிறுவனத்தின் மூலமாக 3 கான்செப்ட் தான் நான் வச்சு ஆரம்பிச்சிருக்கேன். இந்த நிறுவனம் ஆரம்பிக்கும் பொழுது 3 கான்செப்ட். எப்போ பாரு அதை வந்து நம்ம லேபிளில் பார்த்துருப்பீங்க, பேம்ப்ளேட்டில் பார்த்துருப்பீங்க, பேனரில் பார்த்துருப்பீங்க, எல்லா இடத்துலையும் பார்த்துருப்பீங்க. 3 கான்செப்ட் தான். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ஓதி உணர்ந்து பிறருக்கு உரை. செகண்ட் ஒன் மெய்ப்பொருள் காண்பது கல்வி. தேர்ட் ஒன் அன்பின் வழியது உயிர்நிலை. இந்த 3 கான்செப்ட் தான். இதை தான் நான் ஸ்ப்ரெட் பண்ண விரும்புகிறேன். இந்த ஓதி உணர்ந்து பிறருக்கு உரைன்ற கான்செப்டில் என்ன வருது அப்படிங்கிறது ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் மூலமாக நான் சொல்லணும்னா, அரசனே ஆனாலும் பண்டைய காலத்துலலாம் குருகுல கல்வி முறை கொண்டு போய் தன்னுடைய பிள்ளையை அங்கே விட்டுடுவாங்க. அவங்க ஒரு 15 வயது வரைக்கும் 18 வயது வரைக்கும் அங்கு கல்வி பயில்வார்கள். பெற்றோர் அனைவரும் அமைதி காக்கவும். பின்னாடி ரொம்ப நடந்துக்கிட்டே இருக்கீங்க. 7:30க்கு பிறகுதான் சாப்பாடு. யாரும் நீங்கள் அங்கே போக வேண்டாம். குருகுலத்தில் விட்டுடுவாங்க. குருகுலத்தில் விட்டுட்டோம்னா அந்த ஒவ்வொரு ஏஜுக்கும் உரிய குழந்தைகிட்ட இருக்கக்கூடிய மனிதர்கள்கிட்ட இருக்கக்கூடிய எல்லா நெகட்டிவிட்டியையும் எடுத்துட்டு, அதாவது நீதி, நேர்மை, தர்மம், ஓகேவா, இந்த மாதிரியான அறம் சார்ந்த பண்புகள் அனைத்தையும் அவர்களுக்கு உடலில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை உறுப்புகளும் அதை நன்றாக கற்றுக்கொள்ளும். எந்த ஒரு சூழ்நிலையிலையுமே அவங்க அதிலிருந்து அறம் தவறி நழுவி நடக்கவே மாட்டாங்க. அந்த அளவுக்கு அவங்க போல்டு ஆனதன் பிறகுதான் அவங்க வீட்டுக்கே அனுப்புவாங்க. இது பண்டைய கால குருகுல கல்வி முறையில் இருந்தது, அரசர் வீட்டு பிள்ளையாக இருந்தால் கூட. ஸோ என்ன போதித்தார்கள், இதை வந்து யாருமே நழுவவே மாட்டாங்க. என்னன்னா அறம் சார்ந்த பண்புகள். எது? நீதி, நேர்மை, நியாயம், தர்மம், இந்த உயரிய பண்புகள் எல்லாமே கடைபிடிப்பதற்கு மிக எளிமையா இருந்தா போதும், வேற எதுவுமே தேவை கிடையாது. ஆனா இன்னைக்கு நாம என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா, குழந்தைகளுக்கு பெற்றோர்கள் நம் ஒரு வேலைக்காரர்கள் போல மாறிக்கொண்டிருக்கிறோம். அவர்களுடைய ஆடம்பரமான தேவைகள் என்னென்னவோ அதையெல்லாம் பூர்த்தி செய்வதுதான் நம்மளுடைய கடமை மாதிரி நாம பணியாற்றி கொண்டிருக்கிறோம், இன்க்ளூடிங் மீ. இதுல எந்த மாற்றமும் இல்லை, ஓகேங்களா? எல்லாருமே இப்படி நம்ம மாறிட்டு இருக்கோம். ஏன் மாறிட்டு இருக்கிறோம் அப்படின்னா, இருக்கிறது 2 குழந்தைங்க, அவங்க ஆசைப்பட்டது தான் எல்லாமே, அவங்க ஆசைப்பட்டது தான் எல்லாமே, அவங்களுக்காக தான் நம்ம வாழறோம், அவங்களுக்காக தான் நம்ம சம்பாதிக்கிறோம். இப்படியே நம்ம என்ன பண்றோம்னா, எல்லாமே அவங்க விருப்பப்பட்டது எல்லாத்துக்கும் நம்ம போயிட்டு இருக்கோம். இதுல நீதி, நேர்மை, தர்மம், நியாயம் இதையெல்லாம் வந்து எப்படி கடைபிடிக்க வைப்பது? என்னை பார்த்து வளர்றாங்க, எங்க ஸ்கூல்ல இருக்கிற ஆசிரியர்களை பார்த்து வளர்கிறார்கள். பிறப்பு முதல் இறப்பு வரை கல்வி கற்றல் இருக்கு. ஒரு குழந்தை அழுதாதான் வந்து பால் கிடைக்கும்னு அந்த குழந்தைக்கு தெரியும். பிறந்த உடனே அது கத்துக்குது. அதே மாதிரி சாகிற வரைக்கும் என்னன்னா, ஒவ்வொரு கட்டத்திலையும் ஒவ்வொன்று கத்துக்கிட்டே தான் போய்கிட்டே இருக்கணும், பார்த்து பார்த்து பார்த்து, ஓகேவா? அப்ப நாம எப்படி இருக்கோம் அப்படிதான் நம்ம குழந்தை, ஓகேங்களா? ஆசைப்பட்டதை எல்லாத்தையும் அவர்களுக்கு அடைந்தே தீர வேண்டும் அப்படிங்கிறத விட்டுட்டு, நீதி, நேர்மை, நியாயம் என்ன அப்படிங்கிறத நாம இந்த நிறுவனத்தின் மூலமாக ஸ்ப்ரெட் பண்றோம். அதை ஓதி உணர்ந்து பிறருக்கு உரைங்கிறது நன்னூல். அது அந்த மாதிரி இல்லாம சான் நிறுவனம் ஓதி உணர்ந்து நீங்க கத்துக்கிட்டதை பிறருக்கு உணர்த்துங்க. நீங்க என்ன ஃபீல் பண்ணீங்களோ அதை அப்படியே உணர்த்துங்க. டிஎஸ்பி ஐயா சொன்னாரு, ஒழுக்கம் தான் ரொம்ப முக்கியம், அறம் சார்ந்த பண்பு தான் ரொம்ப முக்கியம். அது மூலமாக தான் தமிழர்களுடைய எல்லா நூல்களும். நம்ம டெப்டி கலெக்டர் கேட்டார் இல்லைங்களா, ஏன் அவர் வந்து தமிழ் செய்யுள்ல எடுத்தாரு பார்த்தீங்களா? இவ்வளவு பெரிய போஸ்ட்ல வந்தா கூட அவர் அறம் சார்ந்து தான் நடக்கணும்னு நினைக்கிறார். அவரு நம்ம அருகாமையில் இருக்கக்கூடிய கிராமத்துல பிறந்து வளர்ந்து இன்னைக்கு மிகப்பெரிய உயர்ந்த பதவியை வகிச்சிருக்காரு. ஆனா அவர் என்ன பண்றாரு, எதை வந்து ஃபாலோ பண்ணணும்னு நினைக்கிறாரு? நீதி, நேர்மை, நியாயம், தர்மம், இந்த அறம் சார்ந்த பண்பு தான் மிக மிக முக்கியம். ஒழுக்கம் இதுதான் ரொம்ப முக்கியம், ஓகேங்களா? உங்களுடைய தனிப்பட்ட ஆசைகளை நம்ம சரளா மேம் பேசும்போது கூட சொன்னாங்க, தனிப்பட்ட ஆசைகளை, அறம் தழுவிய சில விஷயங்களை மாணவர்களிடம், குழந்தைகளிடம் புகுத்தாதீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னாங்க. இதெல்லாம் எங்கே கிடைக்கும் அப்படின்னா, சான் நிறுவனத்தில் கிடைக்கும். உங்கள் குழந்தைங்க அறம் சார்ந்து நடப்பாங்க, நீதி, நேர்மை, நியாயம், தர்மத்தோடு இருப்பாங்க. இங்கே இருக்கக்கூடிய எல்லாமே பாருங்க, செட்டப் எல்லாமே ஒரு வாரமாக பிள்ளைகளை வைத்தே நாங்கள் எல்லாத்தையும் நாங்கள் செட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இங்கே படிக்கிற குழந்தைகளுக்கு தலைமை பண்பு இருக்கும், அறம் சார்ந்த பண்பு இருக்கும், ஒரு ப்ரோக்ராமை எப்படி நடத்தணுன்றது தெரியும். எல்லாமே பிள்ளைகள் பார்த்து பார்த்து கற்றுக்க. ஸ்போர்ட்ஸ் எப்படி, ஸ்போர்ட்ஸ் ஆக்டிவிட்டி,
ஓகேவா? ஒரு மதிப்பெண் மட்டுமே சார்ந்தது அல்ல வாழ்க்கை. அதை தாண்டி அவர்கள் என்னென்ன கற்றுக்கொள்கிறார்கள் அப்படிங்கிறது தான். ஒரு மனிதன் ஆளுமை பண்பு மிக்கவனாக எல்லா அவனுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய எல்லா திறனையும் வெளிக்கொணர்வது தான் கல்வி. அந்த கல்வி சான் நிறுவனத்தில் கண்டிப்பாக கிடைக்கும் என்பதை நான் உறுதியாக சொல்கிறேன். அடுத்ததான் மெய்ப்பொருள் காண்பது கல்வி. ஒரு மனுஷனுக்குள்ள ஒவ்வொரு திறமை இருக்குங்க. ஒருத்தருக்கு பாட வரும், ஒருத்தருக்கு ஆட வரும், ஒருத்தருக்கு பேச வரும். டெண்டுல்கரை போயிட்டு நம்ம என்ன பண்ண முடியாது, டான்ஸ் ஆட சொல்ல முடியாது. ஓகேவா? அதே மாதிரி மைக்கேல் ஜாக்சனை போயிட்டு கிரிக்கெட் விளையாட சொல்ல முடியாது. அந்த மாதிரி எல்கேஜியில் இருந்து நம்ம கிட்ட +2 வரைக்கும் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் படிச்சுட்டு வராங்க அப்படின்னா அவங்களுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய திறனை இதுதான் உன் திறன் நாங்கள் சொல்லவே வேண்டியது கிடையாது. ஓகேவா? அவனுக்குள் இருக்கக்கூடிய திறன் ஒரு பூ மலர்வது போல, ஒரு பொழுது விடுவது போல அவனுக்குள் இருக்கக்கூடிய ஆற்றல், அவனுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய திறமை அவனா உணருவான். இதுக்கு தான் நாங்கள் பெற்றோர் ஆசிரியர் கூட்டம் வைக்கிறோம். நீங்கள் சொல்லுவீங்க, என் பிள்ளை இப்படி பண்ணுறான் அப்படி பண்ணுறான்னு ஏதாவது கம்ப்ளைண்ட் பண்ணும் பொழுது நாங்கள் அந்த குழந்தைகிட்ட என்னென்ன இருக்குது, ஃபால்ட் எது இருந்தாலும் சொல்லுவோம். அதே மாதிரி அவங்கக்கிட்ட இருக்கக்கூடிய நேர்மறையான எண்ணங்கள் என்ன அப்படிங்கிறதையும் நாங்கள் சொல்லுவோம். ஸோ இந்த 3 பேரும் சேர்ந்து நம்ம பேசும் பொழுது அந்த பையன் ஒவ்வொரு நாளும் என்ன பண்ணுறான்னா வடிவமைக்கப்படுகிறான். அவன்கிட்ட இருக்கக்கூடிய திறமைகள் அந்த கல்வி உள்ள போக போக எப்படின்னா அவனுடைய நடை உடை பாவனை எல்லாமே மாறிடும். பிஹேவியரை சேஞ்ச் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஆற்றல் எதுக்கு இருக்குதுன்னா அது கல்விக்கு தான் இருக்கு, வேற எதுக்குமே கிடையாது. ஒரு மனுஷனுடைய வாழ்க்கையில டேர்னிங் பாயிண்டா அமையக்கூடியது எது அப்படின்னா அது கல்வி. அந்த ஸ்பார்க் எந்த இடத்துல எப்ப கிடைக்கும்ன்றது யாராலையுமே சொல்ல முடியாது. ஓகேவா? கல்வி ஒரு பீரியட்ல ஒரு மேம் கிளாஸ் எடுத்துட்டு இருக்கும் போது திடீர்னு ஒரு நொடியில கூட ஏற்படலாம். அதே மாணவன் எல்கேஜிலிருந்து இங்கே +2 வரைக்கும் படிக்கும் பொழுது நிச்சயமாக தன்னை உணர்ந்து கொள்வான். கைப்பொருள் தன்னில் மெய்ப்பொருள் கல்வி என்று தமிழ் சொல்கிறது. வள்ளுவர் சொல்லியிருக்கார், மெய்ப்பொருள் காண்பது தான் அறிவு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அந்த தன்னை உணரக்கூடிய ஆற்றலை நாங்கள் ஊக்குவிக்கிறோம். அதற்காக தான் நாங்கள் என்ன பண்ணுறோம், எல்லாருமே பாடுபட்டு இருக்கிறோம். ஒவ்வொரு வகுப்புலையும் 30 குழந்தை 40 குழந்தை இருக்காங்க அப்படின்னா தனித்துவமாக தெரியும், இந்த பையன் இவனுக்கு இந்த கேரக்டர் இருக்குது. எல்லாமே எங்கள் ஸ்டாஃப் நீங்கள் பேரண்ட் டீச்சர்ஸ் மீட்டிங்க்கு வரும்போது உங்களை தனித்தனியாக பார்த்து சொல்லுவாங்க, இப்படி பண்ணுறாங்க அப்படி பண்ணுறாங்க அப்படின்னு அப்சர்வ் பண்ணி தான் அவங்க சொல்லுவோம். அதை நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டு உங்கள் பையனை நீங்கள் மோல்ட் பண்ணலாம். எப்படி நீங்கள், அதாவது நம்ம சொன்ன மாதிரி ஏற்கனவே நோக்கம், ஓகேவா? எந்த நோக்கத்துக்காக அவன் பிறந்திருக்கான், எந்த நோக்கத்துக்காக அவன் போய் சேர வேண்டும், அதை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும். அப்படின்னா பெற்றோர் ஆசிரியர் கழக கூட்டம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். உங்களுடைய வேல்யூபிள் டைம் அவனுடைய எதிர்காலமே அந்த இடத்துல தான் இருக்குது அப்படின்னும் பொழுது நீங்கள் அந்த மாதிரியான மீட்டிங் வரும்பொழுது தயவு செய்து, ஓகேங்களா, ஒரு என்ன சொன்னால் 650 குழந்தைங்கள்ல 400 குழந்தைங்களுடைய பேரண்ட் வந்துடுறீங்க, மீதி குழந்தைங்களுடைய பேரண்ட் எனக்கு வேலை இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறீங்க. ஆனால் நீங்கள் உழைக்கிறது, நீங்கள் சம்பாதிக்கிறது, நீங்கள் வாழறது எல்லாமே யாருக்காக? அந்த குழந்தைக்காக தானே. அப்போ அந்த டைம் நீங்கள் தயவுசெய்து மிஸ் பண்ணாமல் வாங்க. அவனுடைய எதிர்காலம் அந்த இடத்துல தான் இருக்குது. நாங்கள் கிளாஸ் டீச்சர்ஸ் பேசுகிற போது கவனிக்கிறான் பாருங்க, அந்த நிமிஷம் தான் அவன் சேஞ்ச் ஆகுவான். அதனால் அந்த மீட்டிங்கை நீங்கள் கொஞ்சம் தயவுசெய்து ஒமிட் பண்ணாதீங்க, தயவுசெய்து வந்துருங்க. மெய்ப்பொருள் காண்பது கல்வி, அவனை உணர்வதற்கான பயிற்சியை நாங்கள் கொடுத்து கொண்டு இருக்கிறோம். அதுக்கடுத்துதான் அன்பின் வழியது உயிர்நிலை. நீங்க எல்லாம் பாக்குறீங்க, இந்த நிறுவனம் யார் மூலமாக செயல்படுகிறது, யார் பெயரில் செயல்படுகிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இங்க வந்திருக்கக்கூடிய சீஃப் கெஸ்ட் எல்லாருமே இந்த ஒரு நாள்ல என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா தன்னுடைய தாயை நினைப்பாங்க. நினைக்காம போக முடியாதுங்க, ஓகேங்களா? இது என்ட்ரன்ஸ் உள்ள நுழைஞ்ச உடனே பேர் கேட்ட உடனே தன் தாயை நினைக்காமல் யாருமே இங்கிருந்து போக முடியாது. சீஃப் கெஸ்ட் நீங்களும் ஒவ்வொரு டைம் நீங்க வரும்பொழுதும் கண்டிப்பா உணர்வீங்க, நான் என் அம்மாவை எவ்வளவு மதிக்கிறேன், எந்த அளவுக்கு மதிச்சிருக்கேன் அப்படிங்கிறத என் பிள்ளைங்க தினமும் அணுதினமும் பார்க்குறாங்க. நிச்சயமா இந்த ஒரு விஷயத்தை அவங்க வாழ்க்கையில கடைபிடிப்பாங்க. என்ன அப்படின்னீங்கன்னா, இப்போ இந்த ப்ரோக்ராமே நான் இயற்கை கான்செப்ட்னு நான் சொல்லியிருந்தேன். நீங்க பாக்குறீங்க, ஒரு சாங்கு கூட ஓகேங்களா உங்களுக்கு அருவருப்பாகவோ இல்லை காதை பிச்சுக்கிட்டு போற மாதிரியோ இல்லை வார்த்தைகள் தவறாகவோ மியூசிக் அந்த மாதிரி எதுலேயுமே உங்களுக்கு ஒரு கஷ்டமே இருக்காது. கண்டிப்பா பிள்ளைங்களை என்கரேஜ் பண்ற மாதிரி தான் இருக்கும், நீங்க ரசிக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும்.
இது மேம்க்கு பிடிக்கும் பிடிக்காது அப்படிங்கிறத எல்கேஜி குழந்தையிலிருந்து +2 படிக்கிற வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய குழந்தைங்க, என்னுடைய ஆசிரியர்கள், என்னுடைய நான் டீச்சிங் ஸ்டாஃப்கள் எல்லாமே நான் சொல்லாமலே என்னுடைய உணர்வுகளை புரிந்து கொண்டு நடப்பவர்கள். இங்கே அவங்களே பெரியவங்களே இப்படி இருக்காங்க அப்படின்னா என்னுடைய குழந்தைகள் எந்த அளவுக்கு பிற்காலத்தில் இருப்பாங்க, இது நான் எழுதி தர வேண்டியதெல்லாம் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் நீங்கள் பார்ப்பீங்க. கடைசி காலத்தில் தன்னுடைய தாய் தந்தையை பெற்றோரை மதிக்கக்கூடிய குழந்தையாக ஒவ்வொருவரும் இருப்பாங்க. எல்கேஜிலிருந்து +2 வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய குழந்தைகள் கண்டிப்பாக தன் தாய் தந்தையரை மதிக்கக்கூடிய குழந்தைகளாக இருப்பாங்க. ஏன்னா என்னை பார்க்குறாங்க தினமும், நீங்கள் உங்களை எப்படி பார்க்குறாங்களோ அதே மாதிரி பார்த்து தான் நிறைய விஷயங்களையும் நாம் கற்றுக்குறோம். ஓகேங்களா? அந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா யாருமே இப்போ வந்து என்ன சொல்லுவாங்க, ஒருத்தர் இந்த ஃப்ரெண்டு என் ஃப்ரெண்டு உன் ஃப்ரெண்டு மாதிரி இல்லை, என் ஒய்ஃப் உங்கள் ஒய்ஃப் மாதிரி நடந்துக்கிறது இல்லை, என் சிஸ்டர் உங்கள் சிஸ்டர் மாதிரி இருக்கிறது இல்லை, இந்த மாதிரி எல்லாரும் சொல்லுவாங்க. ஆனால் யாருமே வந்து எங்கள் அம்மா மாதிரி யாருமே இருக்கிறது இல்லை அப்படி தான் சொல்லுவாங்க. உங்கள் அம்மா மாதிரி எங்கள் அம்மா இல்லைன்னு சொல்லவே மாட்டாங்க. அதுதான் அம்மாவுடைய சிறப்பு. எங்கள் அம்மா தான் எங்கள் அம்மா. ஓகேவா? அம்மாவுக்கு நிகராக மற்றொருவரை கம்பேர் பண்ணக்கூடிய ஆற்றல் யாருக்குமே கிடையாதுங்க, மனசே கிடையாதுங்க. தன்னுடைய அம்மாவை அம்மாவாக தான் ஏற்றுக்குவாங்க. அந்த மாதிரியான குணம் என் பிள்ளைங்க கிட்ட இருக்கு. பின்னாடி நீங்கள் அதை ஃபீல் பண்ணுவீங்க. உங்கள் வயசான காலத்தில் நீங்கள் கண்டிப்பாக அதை உணர்வீங்க. பெற்றோரை மதிக்கக்கூடிய பண்பை நான் வந்து வாயாலேயோ அடிச்சியோ சொல்லித்தரல. ஓகேங்களா? என்னை பார்த்து அவர்கள் கற்றுக்கொள்கிறார்கள். இதுதான் வந்து அன்பின் வழியது உயிர்நிலை அப்படிங்கிற கான்செப்டில் வச்சுருக்கேன். அன்பை ஸ்ப்ரெட் பண்ணுறாங்க. ஓகேங்களா? அன்பின் மூலமாக தான். நான் அவங்களை அடித்து சொல்லித்தரல எதையுமே. தன்னை உணரக்கூடிய ஆற்றலையும் தான் உணர்ந்ததை சமூகத்துக்கும் உங்களுக்கும் பொருளாகவோ பணமாகவோ உழைப்பாகவோ அன்பாகவோ திருப்பி தருவதற்கும், ஓகேவா, அவங்க தன்னை உணர்ந்து தன் வாழ்க்கையில் தன்னுடைய பிரச்சனைகளை தானே தீர்த்து கொள்வதற்கும் இங்கு பயிற்றுவிக்கப்படுகிறது. நீங்க எல்லா ப்ரோக்ராமையும் பாருங்க, உங்களுக்கு கண்டிப்பா தெரியும். ஒவ்வொருவருடைய திறமையையும் வெளிப்படுத்தக்கூடியது இனிமே வரக்கூடிய ப்ரோக்ராம் தாங்க ப்ரோக்ராம். நீங்க இதுக்கு மேல நீங்க கலைஞ்சி போறீங்க அப்படின்னா இந்த 2 வருஷத்துல கூட சொல்றேன், நீங்க அதெல்லாம் மிஸ் பண்ணிட்டீங்க. 12 மணி ஆகுது, 11 மணி ஆகுது, நாங்க போகணும்னு நீங்க போனீங்க அப்படின்னா உண்மையிலேயே நீங்க புரிஞ்சு கொள்ள மாட்டீங்க. எதை? சான் நிறுவனத்தையும் புரிந்து கொள்ள முடியாது. சான் நிறுவனத்தில் பணிபுரியக்கூடிய மாணவர்கள், பயிலக்கூடிய மாணவர்களின் திறமையையும் நீங்கள் புரிந்து கொள்ள முடியாது. இனிமே வரக்கூடிய ப்ரோக்ராம் பாருங்க, மனசார நீங்க வாழ்த்திட்டு போவீங்க. அதுக்கு அடுத்து தான் பார்த்தீங்கன்னா நன்றி சொல்லணும் அப்படின்னா இதே தான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி. நான் வந்து வார்த்தைகளால் சொல்ல தேவையில்லை. நான் எவ்வளவு நேரம் இருக்கிறேனோ அவ்வளோ நேரம் என்னுடைய ஸ்டாஃப் இருப்பாங்க. அவங்க எல்லாரும் நான் சொல்வதற்கு முன்னாடியே புரிந்து கொண்டு தன்னுடைய பணியை செய்வார்கள். இப்போ கூட 2 வருஷமா 3 வருஷத்துக்கு முன்னாடி கூட நான் திரும்ப ரிஹர்சல் பார்த்துருக்கேன், திரும்ப எல்லாத்தையும் அனாலிசிஸ் பண்ணியிருக்கேன், அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுத்துருக்கேன். ஆனால் இந்த ஆனுவல் டேவுக்கு எனக்கு எந்த ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஸும் கொடுக்காம தன்னுடைய மாணவர்களையும் ஊக்குவித்து இந்த ப்ரோக்ராமை இந்த அளவுக்கு அழகாக அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க. அந்த அளவுக்கு அவங்க ட்ரெயின் ஆகியிருக்காங்க. என்னுடைய ஸ்டாஃப் வந்து இங்கேருந்து வெளியில் போனாலும் எத்தனை இடத்துல பணியாற்றினா கூட சான் ஸ்கூலோட அனுபவத்தை பெருமையாக பேசிக்கொள்கிறார்கள். அதனால் அது மட்டும் இல்லை, இந்த நிறுவனம் இத்தனை 8 ஆண்டுகளாக முடிந்து 9வது ஆண்டுக்கு வந்திருக்கு. உண்மையாகவே சொல்கிறேன், சில பேரண்ட் டீச்சர்ஸ் மீட்டிங்கில் என்னுடைய பேரண்ட்டை நான் பார்ப்பேன். அதாவது எல்கேஜியில் இருந்து இந்த 8 ஆண்டுகளாக நம் பள்ளியில் பயிலக்கூடிய மாணவர்கள், அவர்களின் பெற்றோர்கள் வந்து சொல்லும் பொழுது ரொம்ப பாசிட்டிவாக பேசுவாங்க. இப்போ நான் என்னெல்லாம் பேசணுன்னோ அதை தான் அவங்க சொல்லுவாங்க. உங்களை வந்து குழந்தை ப்ரேயரில் நீங்கள் என்ன பேசுகிறீங்களோ அதை அப்படியே சொல்லுதுங்க. நீங்கள் பேசிட்டாவே பார்த்துட்டாவே அதை ரொம்ப இம்ப்ரெஸ்ஸாக நினைக்கிறாங்கங்க. இந்த மாதிரிலாம் சொல்லுவாங்க. எனக்கு என்னென்னா அந்த பெற்றோர்களுக்கு நான் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இதே உரிமையில் தாங்க நான் உங்ககிட்ட கேட்குறேன். இந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து ஒரு நிறுவனத்தை நடத்துகிறோம் அப்படின்னும் பொழுது இந்த பாசிட்டிவிட்டி எனர்ஜி இந்த சமூகத்துக்கு போய் சேரணும் அப்படின்னா 650 குழந்தைகளுடைய பெற்றோர்கள் நீங்கள் ஆளுக்கு ஒரு அட்மிஷன் போட்டிங்கன்னா கூட அடுத்த வருஷம் 2 மடங்கு ஆகிடும். நான் வேற எதுவுமே பண்ண போகிறது கிடையாது இந்த வருஷம். ஓகேங்களா? நீங்களே முடிவெடுங்க. நம் நிறுவனத்தினுடைய என்னெல்லாம் வந்து இருக்கு அதை மட்டும் நீங்கள் பேசுங்க, அதை மட்டும் நீங்கள் உணர்ந்து கொள்ளுங்க. உங்கள் குழந்தைகள் நல்ல நிலைக்கு வருவார்கள். இந்த நிறுவனம் இதுக்கு கடைசியாக ஒன்று சொல்லணும் அப்படின்னா,
மகாபாரதத்தில் அர்ஜுனன் என்ன பண்ணுவார், போரெல்லாம் முடிஞ்சதன் பிறகு கிருஷ்ணர் வந்து அந்த வில்லை எடுப்பா அப்படின்னு சொல்வார். ஆனால் அந்த வில்லை எடுத்து குறி பார்க்க சொல்வார். இதே அர்ஜுனன் ஹீரோவாக இருந்திருக்கிறாரு, குறி பார்த்து துரோணாச்சாரிக்கு குருவியை சுட்டு எடுத்து கொடுத்துருக்காரு, வில்லை வளைச்சிருக்காரு, எல்லாமே பண்ணியிருக்காரு. ஆனால் போர் முடிந்ததன் பிறகு அவரால் அந்த வில்லை எடுக்க முடியவில்லை, குறி பார்க்க முடியவில்லை, அவருடைய இலக்கு மிஸ் ஆகிறது. அப்பதான் கிருஷ்ணர் சொல்றாரு, இந்த திறமை உனக்கு எதற்காக கொடுக்கப்பட்டது என்றால் இந்த போரில் நான் வெல்வதற்காக கொடுக்கப்பட்டது அப்படின்ட்டு. ஸோ எனக்கு தெரியும், ஓகேவா, இந்த சமூகம் மேம்படுவதற்காகவும் உங்கள் குழந்தைகள் நல்ல முறையில் உருவாகுவதற்காகவும் எனக்கு இந்த திறமையை கொடுத்துருக்காரு. அவர் எப்போ அதை திருப்பி பெற்றுக்கொள்வார் அப்படிங்கிறதுலாம் எனக்கு தெரியாது. ஆனால் இந்த நிறுவனம் உருவாகிவிட்டது. இந்த நிறுவனத்திற்கு தேவையான திறமையான ஆசிரியர்களை, திறமையான தலைமை பொறுப்பு வகிக்கக்கூடியவங்களை, அதே மாதிரி இந்த நிறுவனத்தில் வந்துதான் பயின்று அவர்கள் மேலும் முன்னேற வேண்டும்ன்ற ஸ்டூடெண்ட்ஸை இந்த நிறுவனமே தேர்ந்தெடுத்து கொள்ளும் அப்படிங்கிற ஒரு இறை நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கு. ஓகேங்களா? அதனால வந்து நீங்க உங்கள் சந்ததிக்கு பின்னாடி வரக்கூடிய என்னுடைய மாணவர்களின் சந்ததி, அந்த மாணவர்களுக்கு பிறகு வரக்கூடிய சந்ததியையும் நான் சொன்ன மாதிரி இந்த அறம் சார்ந்த பண்புகளை பெற்று மிகச்சிறந்த வாழ்வு வாழ வேண்டும். குருகுலத்தில் கல்வி பயின்ற அந்த மாணவர்கள் 100 வயசு வரைக்கும் வாழ்ந்தாங்க. ஆடம்பரத்திலையும் அதே சமயத்தில் வந்து ஆடம்பரம் இல்லாமல் சிற்றின்பத்துக்கு இப்போ வந்து அதிகமாக பேசப்படுகிறது. அப்போ சிற்றின்பம் தான் பெருசாகவும் ஆடம்பர வாழ்க்கை தான் பெருசாகவும் இருக்கிற இந்த காலகட்டத்தில் அறம் சார்ந்த ஒழுக்கம் சார்ந்த பண்புகளை பெறக்கூடிய என்னுடைய மாணவர்களும் நீண்ட ஆயுள் வாழ்வாங்க, மிக சிறந்த சமூகத்தை கட்டமைப்பாங்க. இப்போவே நான் போயிட்டு சில ஆஃபீஸ்லலாம் பார்க்கும்போது என் கூட படித்தவங்க அந்த மாதிரிலாம் நிறைய பார்க்குறேன். இன்னும் ஒரு 10 வருஷம் கழித்து பார்த்தோம்னா நம்முடைய மாணவர்கள் இதே மாதிரி டெப்டி கலெக்டர் மாதிரியும் டிஎஸ்பி மாதிரியும் அறம் சார்ந்த பண்போட ஒழுக்கத்தோட நீதி நேர்மை தவறாதவர்களாக சொல்வாங்க. அவங்கள ரொம்ப நேர்மையான ஆஃபீஸர்ப்பா, ரொம்ப நேர்மையான மேம்ப்பா அவங்க அப்படின்ட்டு அது எல்லாமே வந்து இறைவனுக்கு போய் சேரும் என்னுடைய அந்த உழைப்பு அந்த தருணத்தில். ஓகேவா? இதையெல்லாம் நீங்கள் ஃபீல் பண்ணுவீங்க கண்டிப்பாக. உங்கள் எல்லாருக்கும் வந்து ஃபுட்டு அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன். ஃபுட்டை வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க தயவுசெய்து. எல்லாரும் வந்து வரிசையில் அமர்ந்து பொறுமையாக சாப்பிட்டுட்டு போங்க. உங்கள் மனசார நீங்கள் வாழ்த்திட்டு போங்க. இந்த நிறுவனம் நான் சொன்ன மாதிரி உங்கள் சந்ததி, உங்கள் குழந்தைகள், அவர்கள் சந்ததியும் தாண்டி அருகு போல் வேரூன்றி ஆள்வோல் பறந்து விரிந்து அனைவருக்கும் பயன்பட வேண்டும் என்று மனசார வாழ்த்திட்டு போங்க. இது சான் நிறுவனம் செங்கேனி அம்மாள் குடும்பத்திற்கு சார்ந்தது மட்டுமே கிடையாது, உங்கள் ஒவ்வொருவரின் குடும்பத்துக்காகவும் இது உருவாக்கப்பட்டது. இந்த சமூகம், இந்த கிராமம், இந்த கீழ்பெண்ணாத்தூர் தாலுக்கா மிகப்பெரிய வளர்ச்சியை அடைய வேண்டும். மிக சிறந்த தமிழர்களுக்குன்னு ஒரு பெரிய மதிப்பு இருக்கு உலகத்திலேயே. ஓகேவா? அந்த மாதிரி இப்போ ரஜினி வந்து லால் சலாம் படத்தில் கடைசியாக சொல்லியிருக்காரு. என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா, திருவண்ணாமலை மாவட்டத்து மக்களுக்கு ஒரு குணம் இருக்குங்க அப்படின்ட்டு. அது என்றைக்குமே நிலைக்குங்க. இப்போ நம்ம சந்ததியோடு அது போகாது. அதுக்கடுத்து நம் மாணவர்கள், என் குழந்தைங்க இருக்காங்க, இது என்றைக்குமே நிலைச்சிருக்கும். இந்த வார்த்தை என்றைக்குமே நிலைச்சிருக்கும். அண்ணாமலையார் எப்படி நிலைச்சு நிற்கிறாரோ அதே மாதிரி நம்ம திருவண்ணாமலைக்குன்னு ஒரு தனி ஒரு பெருமை உண்டு. ஓகேங்களா? அது இறைவன் தருவார் என்று நான் நம்புகிறேன். மேலும் கடைசியாக ஒரு பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா, ஒரு பெண் சாதிக்கணும் அப்படின்னா அந்த பெண்ணுக்கு பின்னாடி ஒரு ஆண் இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. எனக்கு பின்னாடி வந்து ஒரு ஆண் மட்டும் கிடையாதுங்க. ஓகேங்களா? எங்கள் அப்பா, எங்கள் அம்மா, என் குடும்பம், அதையும் தாண்டி இந்த கீழ்பெண்ணாத்தூர் ஒருத்தர் வந்து நான் ஒரு லேடியாக இன்னைக்கு நிற்கிறேன் அப்படின்னா உங்களுடைய ஒத்துழைப்பு இதில் அதிகமாக இருக்கு. எல்லாரும் உங்கள் வீட்டில் ஒருத்தர் மாதிரி என்னை பார்த்துக்கிறீங்க. ஓகேங்களா? டெய்லி பஸ் ஏறுறதுக்கு முன்னாடி உண்மையாக எங்கள் மேடம், இந்த வார்த்தை வேற யாருக்குமே கிடைக்காது, வேற எந்த கரஸ்பாண்டண்ட்டுக்கும் யாருக்குமே கிடைக்காது. ஓகேங்களா? எங்கள் மேடம் அப்படின்னு நீங்கள் மனசார சொல்கிறீங்க. அந்த மாதிரி அந்த அளவுக்கு ஒரு பெண்
வந்து வீட்டை விட்டு வந்து இந்த அளவுக்கு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்காங்க அப்படின்னா உங்களுடைய அனைவருடைய ஒத்துழைப்பும். எப்பயாவது சலனப்படும் பொழுது நான் வந்து எல்கேஜி கிளாஸில் கூட போய் உட்காந்துப்பேன். அந்த ஸ்டூடெண்ட்டை பார்க்கும் பொழுது என்னுடைய கஷ்டங்கள் எல்லாமே போயிடும். அவனுடைய எதிர்காலம் நாளைக்கு ரொம்ப பிரைட்டாக இருக்கும் அப்படின்றத நினைக்கும் பொழுது என்னுடைய அனைத்து கஷ்டங்களும் பறந்து போயிடும். இன்றைக்கி இந்த ஆனுவல் டே ப்ரோக்ராமில் இத்தனை பேரை நான் பார்க்கும் பொழுது எனக்கு மிகவும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது. இது இன்னும் மேலும் மேலும் வந்து நிறைய ஆண்டு விழாக்கள் நாம் கொண்டாடணும். உங்கள் குழந்தைங்க, உங்கள் பேர குழந்தைங்க, மற்றவங்க எல்லாருமே படித்து பயன்பெற வேண்டும் என்று நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம்.